So please write down the problem. Write down a problem related to fins, heat transfer through fins. Okay. Find out the amount of heat transferred find out the amount of heat transferred through an iron fin of length 50 mm, width 100 mm, and thickness 5 mm. 5. Okay. Assume k equal to 210 kilojoule per meter hour mh degree Celsius. അങ്ങനെയും പറയാം യൂണിറ്റ് വരും. And h equal to 42 kilojoule per meter square h degree Celsius. Kilojoule per meter square h degree Celsius. 42 for the material of the fin. Okay. Temperature at the base of the fin. Is 80 degrees Celsius. Also determine the temperature at the tip of the fin, comma, if the atmosphere temperature is 20 degrees Celsius. 20. Okay. 20 degrees Celsius. Okay. Please read the question once more and try to understand what it asks. Amount of heat transfer, Q. Okay, Q. Heat transfer through an iron fin of length 50 mm. Okay, iron fin of length 50 mm. Length equal to 50 mm. Width 100 mm. Thickness 5 mm. Assume K value is given as 210 and H value is given as 42. A temperature at the base TB is given as 80. Atmosphere temperature T alpha is given as 20. Okay. So please write down the given data first. Given data. That is length L, small L equal to 50 mm. Convert into meter. Meter like convert. Meter 0.05 mm. 0.5 meter. Width W equal to 100 mm. Equal to 0.01. Sorry, 0.1. 0.1 meter. Width and thickness small t എടുക്കാം. Temperature small t എടുക്കാം. Temperature capital T എടുക്കാം. Thickness small t എടുക്കാം. Thickness is given as 5 mm. That is 0.005 meter. Okay. Thickness is given. K value എഴുതി വെക്കുക. ഉത്തരം വെച്ച് എഴുതി വെക്കുക. H value is not the value of H. TB temperature at the base is given as 80 degrees Celsius. Temperature and TR is given as 20 degrees Celsius. Right. So we want to find out the heat transfer. So it is given as it is not a infinity length fin. It is a short fin. Okay. We have two equations for short fin. That is short fin with the tip insulated and without insulation. Okay. Questions ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അറ്റത്തിൽ ടിപ്പിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ടിപ്പിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ടിപ്പിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇൻസുലേഷൻ അല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. ഓക്കെ. എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ല. വി ആർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻസുലേറ്റഡ് ടിപ്പ് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്
Heat transfer with insulated tip ആണെന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്തിട്ട് ആ equation ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തെ രണ്ടും ലെങ്ത് ഷോർട്ട് ഫിന്നിന് ആണല്ലോ, ഷോർട്ട് ഫിന്നിന് ആണ്. സോ we are considering the second equation only for majority cases. Okay, we are assuming that the tip is insulated. Then so given that is so we know that q equal to for a short fin with the tip insulated. Okay, tip insulated and q value, we know that q value is there. No, q value is given as equation q value of short fin tip insulated. What was the equation? What was the equation? Root of HPKA into TB minus T alpha. ആയിരുന്നില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ QB, സോറി തീറ്റ ബി അല്ലേ, തീറ്റ ബി HPKA തീറ്റ ബി into tan HML അല്ലേ, tan HML. This was the equation. Here the additional we want to find the perimeter. Perimeter we want to find, area we want to find, M also we want to find. Okay, other values was given. All other values are given. So we want to find the value of M, P and A. Sorry. Okay. So M equal to root of HP by Ka. Right? Root of HP by Ka ആണ് M എന്ന് പറയുന്നത്, HP by Ka. So we want to find P and A first. P and A കണ്ടുപിടിക്കണം. So what is P and A? Perimeter. Perimeter P equal to, what was the equation of perimeter in the case of rectangular fin? Perimeter area. Sorry, perimeter P equal to perimeter equation. What was the equation of perimeter in case of 2 into B into H. 2 into B into H ആണോ? ഞാനൊന്ന് B into H നോക്കി. ഓക്കെ, ഏരിയ ആണ് B into ഇത് വരുന്നത്. 2 into B plus H അല്ല, 2 into B plus thickness ആണ്. ഓക്കെ, 2 into B plus thickness ആണ്. തിക്നെസ് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പോലെ ഇരിക്കും. സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ y എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സോ B plus y. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന T എന്നാണ്. സോ B plus T. ഓക്കെ, B plus T ആണ്. B plus T equal to B plus T ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതെടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ B ഇൻറ്റു അല്ല, മനസ്സിലാക്കുക. പെരിമീറ്റർ P is given as 2 into B plus T അല്ലെങ്കിൽ B plus Y എനിത്തിങ്. B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിടുത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ W ആണ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് W ആണ്. സോ പ്ലീസ് തിരിച്ച് മാറ്റി വിടുത്തിന് നമുക്ക് W തന്നെ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട, വിടുത്തിന് W കൊടുക്കാം. ആഫ്റ്റർ 2 into B plus T, that is the perimeter. That is 2 into B is given as 0.1 plus T is given as 0.005. What is the value? Perimeter. Unit is meter. What is the value? It is 0.21. 0.21. Okay, 0.21 meter. Then area. What is the area of a rectangle? Rectangle area എന്ന് പറയുന്നത് B into T. 2 into B plus T ആണ് അതിന്റെ perimeter. Then the area is B into T. It is that base length, base ആണ് into particular thickness. അതാണ് അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന സൈഡ് ഏരിയ is base into T. Width into thickness. That is 0.1 into 0.005. 0.1 into 0.005. That is 0.0005. 305 meters square. That is the area and perimeter. So find out the value of M here. Root of HP by Ka. H is given as 42. K is given as 210. 42 by 210 into perimeter is given as 0.21. Area is given as 0.0005. The root of the whole value, that is given as M value. Every question here asking is a direct substitution of something values. There is no confusion. Don't get confused. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Don't get confused.
The questions, every questions are asking in a direct manner. Only direct questions substitution മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരുപാട് ലെങ്ത്തുള്ള പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നോക്കി ലെങ്ത്, വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലെങ്ത് കൂടും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ. സോ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. സോ ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് m ഹിയർ? What is the value of m here? Direct calculation using calculator. 9.165. 9.165. That is very good. 9.165. 9.165 is the m value. Okay. Then find out the value of root HPKA. That is Q value. Q. Then heat transfer Q equal to. Then Q equal to. Put the values. We have find the H value, A value. Sorry, H value. P value, A value, and M value. The unknown values are calculated. Put in this equation HPKA into TB minus T alpha. TB is given. T alpha is given. Tan H of ml. Tan H of ml. First find the value of m into L. M into L കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് tan H ചെയ്യുക. Tan H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. What using a calculator, click the button hyperbola അല്ലെങ്കിൽ hyperbolic function HYP function click ചെയ്യുക. After clicking the HYP, then click the tan. So we'll get a tan H. Tan H nu. Tan H of m into L. Tan H of m into L. Then root of HPK. H is given as 42. P is given as 0.121. K is given as 210. AD is given as 0.005. And TB minus T alpha, that is 80 minus 20, 60. Tan H of ml. By direct substitution, we will get the value as 24.75. 24.75. Oh no. 24. Okay, 24.7. The value, the equation of H is given in the kilojoule. H is given as kilojoule. And K is given in kilogram. So kilogram തന്നിട്ടുള്ളത്. Kilogram. So the equation is Q as not joule, it is a kilojoule ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. Kilojoule per H. Kilojoule per hour. Per round. And area per H. H is given as meter square H. And K is also given as HD is also given as H. So Q value. Okay. Then thereafter second question, that is also determine the temperature at the tip of the fin. If atmospheric temperature is 20. Also define the tip of the fin. We know that temperature distribution. Temperature is like the second equation, that is temperature distribution equation. Temperature distribution equation there in the case of short fin, tip insulated. So here we know that second question, part B. We know that theta by theta no b equal to theta by theta b equal to T minus T alpha divided by T capital T എടുത്തോ T minus T alpha by TB minus T alpha. T minus T alpha by TB minus T alpha. T minus T alpha, TB minus T alpha. Calculate the also determine the temperature at the tip of the fin. Tip of the fin. Tip of the fin. ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ കൺസിഡർ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിൻ ആസ് ലെങ്ത്, ഫുൾ ലെങ്ത്തുകളല്ലേ ടിപ്പിന് ലെങ്ത്, ഒരു ഫിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഫിൻ എന്ന് പറയും. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് L ആണ്, L തന്നിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ L ഈസ് ഗിവൺ ആസ് L തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി വോണ്ട് ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് L, കൺസിഡർ ദി ടിപ്പ് ഓഫ് അറ്റത്തുള്ള കാണാൻ, നടുക്കുള്ളവരും കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നടുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ഹിയർ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിൻ, so take it as L നടക്കാം. So equation T by T alpha by TB by TB is equal to, what is the equation? Cos h into m of L minus x divided by cos h of
ml. Equation. That was the question, right? TB minus CF by TB minus CF equal to cos h of m of L minus x, cos h of minus the tip of the L, at the tip, x equal to L. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ചെയ്യണം എന്നാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്, അതാണല്ലോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് എൽ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ എൽ മൈനസ് എൽ, എൽ നമുക്ക് കിട്ടി, എല്ലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 0.1 ആണെങ്കിൽ എൽ 0.05 ആണെങ്കിൽ എക്സും 0.05 ആയിരിക്കും അല്ലേ. എൽ 0.05 ആണെങ്കിൽ എക്സും 0.05 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി 0, പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ 0 ആവും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആവും. സോ എല്ലിന് 0.05 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0.05 മൈനസ് 0.05 ദാറ്റ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ബിക്കം 0 അല്ലേ. ടോട്ടൽ വാല്യൂ 0 ആയി മാറും. സോ കോസ് എച്ച് ഓഫ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ 0 ആയി മാറും അല്ലേ. അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടി മൈനസ് ടി ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ബി മൈനസ് ടി ആൽഫ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് cos h of m into 0 divided by cos h of ml, right? So it is equal to 0, it is cos h of 0, cos 0 equal to 1, cos 0 1 ആണ്. So 1 by cos h of ml. So ഇവിടെ t x equal to L ആകുമ്പോൾ TL minus T alpha. x equal to L ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ T അതാണല്ലേ. ഇപ്പം എക്സ് എത്രയുണ്ടോ അത്രയായിരിക്കും ആ ടീന്റെ വാല്യൂ. ഇപ്പൊ ടി എത്രയുണ്ടോ അത്രയായിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂ. അത് കാണാനാണ് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? For the particular value of t you can find the value of x. For particular value of x we can find the value of t. അതാണ് ഇക്വേഷൻ. So here TL minus T alpha. So equation will be TL minus T alpha divided by TB minus T alpha equal to 1 by cos h of ml. So m is known, L is known. We can find the value of cos h of ml, and T alpha is given, TB is given. So we can, the only unknown term here is TL. The only unknown value here it is TL. So we can find the value of TL. The only unknown value of T equal to TL. That is a TL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടിപ്പ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, ടിപ്പിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. We can find the value of TL. That is 1 by cos h of ml, that particular value, into TB minus T alpha plus T alpha. That particular TL. We can find the value of TL as കണ്ടുപിടിച്ചു. Find the value of TL. T alpha is given as 20, TB is given as 80. TB minus T alpha is given as 60. So 1 by cos h of ml. Find the value of cos h of ml. ml എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m is given, L is given, cos h of ml. Cos h, find the value of cos h using calculator. Cos h of ml കണ്ടുപിടിക്കുക, cos h of ml, and 1 by that value. And after finding the 1 by that value, multiply it with 60. That is 80 minus 20. This particular value will go here, 60, and minus T alpha goes right side, it will become plus T alpha, that is plus 20. That particular value plus 20. You will get the temperature as 74.20. 74.21 ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് അത്ര കിട്ടി നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും. 74.21 ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത്. 74.21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ ഫിൻ വി ഹാഡ് ഡൺ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ previous in the class, like 1 or 2 class before, and special class for the special class. Okay, we had done a problem using cylindrical fin. Here it is the question for a rectangular fin. Okay, the equation must be taken in such a condition that we are considering that is a short fin is tip insulated, and we are considering that particular equation of the short fin is the tip insulated. We are not considering the equation that is tip not insulated എന്ന equation നമ്മൾ അധികം എടുക്കുന്നില്ല. അത് എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ അത് എടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അധിക കേസിൽ നമ്മൾ VK Pro തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, then we can move to a next problem, that is like a rectangular triangular size problem. So please write down. A carbon steel bracket K equal to 54 watt per meter, 54 watt per meter degree Celsius, watt per meter degree Celsius.
ഓക്കെ, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ എച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എച്ചും കൂടി വന്നത്. സോ ഓക്കെ, ഇവിടെ അത് ഇല്ല. ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ ഡിസിഷൻ. കെ ഈക്വൽ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ. റോഡ് വിത്ത് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് carbon steel road with a cross section of an equivalent triangle bracket each side 5 mm, each side 5 mm. അപ്പോൾ cross section of a equivalent triangle is 80 mm long. 80. Okay. It is attached to a plane wall. It is attached to a plane wall. It is maintained at a temperature of 400 degrees Celsius. 400 degrees Celsius. The surrounding environment is at 50 degrees Celsius. 50 degrees Celsius. 50 degrees Celsius. And unit surface conductance is unit surface conductance is 90 watt per meter degree Celsius. H എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് 90 watt per meter degree Celsius. meter square degree Celsius ആണ് കേട്ടോ. watt per meter square degree Celsius. അത് എച്ചിൻ്റെ കാര്യം. Compute the heat dissipated by road. That is Q value by road. Okay. So it is as it is said that it is a triangular fin ആണ്. Triangle മാത്രമല്ല, എന്താണ്, it is the equivalent triangle അല്ലേ. All sides are same. A. That is like that. ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. A. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിൻ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫിന്ന് പോകുന്നത്. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പുള്ള ഫിൻ. സോ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ A. ദാറ്റ് ഈസ് 5 mm തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, സെൻട്രൽ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ പണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ടാനും കോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു A ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോസും സൈനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √3a/2 ഓർമ്മയുണ്ടോ ആയിരിക്കും? √3a/2 ആയിരുന്നു. ടാന് സൈന് കോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടാൻ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈനും കോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ 45 ആയിരിക്കുമല്ലോ. ടാൻ 45 എന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ √3/2 ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്, ആ ഹൈറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നത്, പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും A ആണെങ്കിൽ ഇത് A/2 ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് A/2 ആവും. ടോട്ടൽ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൊത്തം √3a/2 ആയിരിക്കും. √3a/2 ആ സൈഡ് വരുന്നത് അല്ലെ, ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. സോ വൺ സൈഡ് ഈസ് A ആൻഡ് അതർ സൈഡ് ഈസ് √3a/2. ബേസ് ഈക്വൽ ടു A ആണ്, ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു √3a/2 ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരുന്നത്, സൈസ് വരുന്നത്. അതാണ് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ആണ്, L ലെങ്ത് ആണ്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈസ് L. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ്. Then equation is, what was the equation? Q equal to particular length ഉണ്ട് അല്ലേ. Whether it is a rectangular fin or cylindrical fin or triangle fin, anything, it's a particular length തന്നിട്ടുണ്ട്. Length is 1. So we can take the equation of the short fin with the tip insulator. Okay, short fin with the tip insulator equation use ചെയ്യാം. That is the same equation we had used in the previous question. The same equation we had used in the previous question, that is എന്തായിരുന്നു, √HPKA into theta b, that is TB1 is T alpha into tan H ml.
റൈറ്റ് tan h mi. ഇവിടെ മാറുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ അല്ലേ? പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ. ഫസ്റ്റ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദി പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ. ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് m ആണ് വിളിക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ. p ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു പെരിമീറ്റർ? എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? What was the perimeter of this particular triangle? 0.015. പെരിമീറ്റർ ട്രയാങ്കിളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പെരിമീറ്റർ? Adding the 3 sides. 3 sides അല്ലേ? ഓക്കെ നീ അത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലേ? ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ ശരി. അപ്പം 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0. എത്രയായിരുന്നു? ഒരു സൈഡ് ഈച്ച് സൈഡ് 5 mm ആണ്. അപ്പോൾ 0.005 അല്ലേ? അപ്പോൾ 0.05 into 3 അതായിരിക്കും സൈഡ്. നമ്മൾ ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ. നിങ്ങൾ ആ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയത്. പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഗിവൺ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ്. ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതി വെക്കണം. അത് ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഗിവൺ ഡാറ്റ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ എഴുതുക? a equal to 5 mm ഒരു സൈഡ്, a equal to 5 mm, ദാറ്റ് ഈസ് 0.005. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയത്. അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയത് one side a equal to 5 mm, that is 0.005. Length is 80 mm, that is 0.08. Okay. TB base temperature എത്രയാണുള്ളത്? It is maintained attached to a plane wall. It is maintained the temperature of plane wall മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കിയേ, അതായത് വെറുതെ ഒരു ഫിന്നി, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഫിന്നി, അതൊരു വാളിൽ സർഫസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ പ്ലെയിൻ വാൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പറഞ്ഞത്. ബേസ് ടെമ്പറേച്ചർ TB ആണ് 400. സോ TB is given as 400. സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേത് TB ആണെന്ന് ഊഹിക്കാം. സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ T alpha is given as 50. H is given as 90 degree. Okay, K തന്നിട്ടുണ്ട് 54. Okay, everything is given. So find the value of perimeter. Perimeter is 3a. Perimeter equal to 3a. ആ ഇക്വേഷൻ ആരും മുട്ട് വരുത്. അതാണ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ പ്രധാനം കൊടുക്കുന്നത്, വാല്യൂ അല്ല. In the case of triangle, the equation is perimeter is 3a. ഇക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ 3a വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 3 സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും. 0.005 into 3 എത്രയാണ് നൂറ്റം കിട്ടിയത്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.015 മീറ്റർ. 0.015 ആണോ? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്ത മനസ്സിലാക്കാം. ശരിയായിരിക്കും. 0.015. ഓക്കെ. ദെൻ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ഏരിയ ഈക്വൽ ടു half BH ആണ്. ഏരിയ ഈസ് half BH ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഇത് സാധനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ഈ പെരിമീറ്റർ ഏരിയ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ, ഏരിയ ഈക്വൽ ടു half BH. ദാറ്റ് ഈസ് half into B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും. എ തന്നെയായിരിക്കും എ. ദെൻ ഹൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ √3a/2 അല്ലേ? √3a/2. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു a into √3a/2. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയാ, half into BH. ബേസ് ഈക്വൽ ടു BH പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ A, H ഈക്വൽ √3a/2. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ കാണാം. √3a²/2 എന്നൊക്കെ വരും. √3a അല്ല കേട്ടോ, √3ന്റെ ഉള്ളിലല്ല A ഉള്ളത്, A പുറത്താണ്. √3/2 into A ആണ്. √3/2 into A ആണ്. √3a അല്ല, √3/2 into A ആണ്. ഓക്കെ, ഏരിയ പുറത്താണ്. അപ്പോൾ √3/2 into A² ഒക്കെ വരും, /4 എന്ന് വരും. √3a²/4. ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ എന്താണ്? What is the area? 1.0825 into 10⁻⁻⁵ meter. 1.0825 into 10⁻⁻⁵ meter. -5. എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ വാല്യൂ ഇല്ല. നീ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ശരിയായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തരിച്ചല്ലോ, അപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണുള്ളത്. ടോട്ടൽ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ HP √m-ന്റെ വാല്യൂ ആണുള്ളത്. സോ HP എന്നുള്ള ടോട്ടൽ m-ന്റെ വാല്യൂ ഉള്ളത്. സോ അതിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിലേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇക്വേഷൻ ശരിയായിരിക്കും. √3a/2 കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ √3/4a². Then find the value of Q directly.
Q directly. Sorry, m. So the value of m here, m root of h p by k. Perimeter is known, area is known, h is known, and k is known. Right? Perimeter is known, h is known, k is known, and area is known. So m ന്റെ value തന്നിട്ടുണ്ട്. M value is given as okay, area 0.005 ആണ് കിട്ടുന്നത്. കിട്ടിയോ? √3/4 a സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ. √3/4 a സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി നമുക്ക് ടോട്ടൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. ടോട്ടൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. എം വാല്യൂ 48.06 ആണ്. അത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. 48.06. M value is given as 48.06. Thereafter we can find m കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ m കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ വിഷമം മൊത്തം. HP the difference value is P and area. ഇത് മൂന്ന് കേസിൽ വരുന്നത് P and A ആണ്. അത് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the total equation is as equation like previous നമ്മൾ ചെയ്ത same equation. That is HB by KA into theta B into tan H of M. HP, H is given, P is given, K is given, area is given, theta B, that is TR. എങ്ങനെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. തീറ്റ ബി കിട്ടിയിട്ട് ടി ബി മൈനസ് ടി ആൽഫ അറിയാം, ടാൻ എച്ച് ഓഫ് എം അറിയാം, എൽ അറിയാം, വാല്യൂ കാണാം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി എഴുതുക. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ടൈം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ശരി, അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 9.82 ആണ്. നോക്കുക, 8 വാട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ശരി ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ ഓക്കെ, അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് മാത്രം പറഞ്ഞത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. സോ റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A motor body is 360 mm in diameter. Outside diameter A 360 mm outside diameter and 240 mm long okay, 240 മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? 240 mm long. Its surface temperature should not exceed 55 degrees Celsius when dissipating 340 watt Q value. 340 watt Q ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 55 മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ. ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിലെ ഫിൻ ഓഫ് അതൊരു സർഫസിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഫിന്നിന്റെ കാര്യം എത്തിയിട്ടില്ല. ആഫ്റ്റർ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിലെ ഫിൻ ഓഫ് 15 mm thickness and 40 mm height are proposed. Okay. The convection coefficient is 40 watt per meter degrees Celsius. Determine the question is something different. Question by the number of fins required. നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. number of fins required and atmospheric temperature is given as 30 degrees Celsius. Atmospheric temperature is 30 degrees Celsius. Thermal conductivity is 0.001
40 watt per meter degree Celsius. 40 watt per. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് നീറ്റം ഉണ്ടാവും, സ്പീഡിൽ വരുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫിൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? ഫിൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതൊരു ഫിൻ ഇസ് സിലിണ്ടറിക്കലാണോ, റെക്ടാങ്കിൾ ആണോ, ട്രയാങ്കിൾ ആണോ നമുക്കറിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മോട്ടോർ ബോഡി ഓഫ് 60 mm ഡയമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മോട്ടോർ ബോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഫിന്നിനെ കുറിച്ചല്ല അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ലോങ്കിറ്റ്യൂഡിലെ ഫിന്നോ 50 mm തിക്നെസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹൈറ്റ് തിക്നെസ്സും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് തിക്നെസ്സും പറയുന്ന കണക്കിന് ഫിന്നിന്റെ തിക്നെസ് ഹൈറ്റും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിന്ന് റെക്ടാങ്കിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഫിന്നീസ് റെക്ടാങ്കുലർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മോട്ടോർ ബോഡിയാണ് തന്നിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അപ്പം ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ അങ്ങ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ബോഡി ഒന്നും ഊഹിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഫിഗർ ഞാൻ സൈഡിൽ വരച്ചേക്കാം, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടാവും. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ മോട്ടോർ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഒരു ഫിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫിന്ന് റെക്ടാങ്കുലർ ആണ്, അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ബോഡിയാണ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് റെക്ടാങ്കുലർ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഫിന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഫിന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരിക. 3D വരക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് വരും. അപ്പം വി ക്യാൻ ഗിവൺ ഡാറ്റ യൂസ് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഡാറ്റ ലെങ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത് ഓഫ് ഫിന്ന് നമ്മൾ ഫിന്നിൻ്റെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ. ലെങ്ത് ഓഫ് ഫിൻ ഈക്വൽ ടു 40 mm ഈക്വൽ ടു 0.04 മീറ്റർ. വിഡ്ത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വിഡ്ത്ത് 240 mm. മോട്ടോർ ബോഡി 250 mm ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ. മോട്ടോർ ബോഡി 360 mm ഡയമീറ്ററും 240 mm ലോങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ലെങ്ത് അല്ലേ. ഈ മോട്ടോർ ബോഡി ലെങ്ത് അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മോട്ടോർ ബോഡിന്റെ ഫിഗറും മോട്ടോർ ബോഡി ലെങ്ത് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ മോട്ടോർ ബോഡി ലെങ്ത് ഈസ് ഗിവൺ ആസ്, ഇതാണ് മോട്ടോർ ബോഡി ലെങ്ത് അല്ലേ. പിന്നിൽ ലെങ്ത് അല്ല, മോട്ടോർ ബോഡി ലെങ്ത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത്, ശരിയല്ലേ. ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഈ മോട്ടോർ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ്, ഫിൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. മോട്ടോർ ബോഡി ഇങ്ങനെയാണ് കിടന്നിരിക്കുന്നത്, ഫിൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മോട്ടോർ ബോഡി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എന്തായിരിക്കും? വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെ. ഇതിന് ലെങ്ത്, ഇത് വിഡ്ത്ത്, ഈ ചെറിയ സാധനം ഹൈറ്റ്, അങ്ങനെയല്ലേ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ. സോ ഹിയർ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത്, ശരിയല്ലേ. സോ അതാണ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ മോട്ടോർ ബോഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. സോ അതിന്റെ ബി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 240 അല്ലെ. വിഡ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് 240 mm എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് 240 mm ആയിരിക്കും അതിന്റെ എന്ത് ഈ വിഡ്ത്ത്, വിച്ച് മീൻസ് 0.24 അല്ലേ. മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് തിക്നെസ്. ഫിന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഫിന്നിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് 15 mm അല്ലേ. ഫിന്നിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫിന്നിന്റെ തിക്നെസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 15 mm. അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് 0.015 മീറ്റർ. ഓക്കെ, K value is given, H value is given, and TB is given as, base temperature is given as, base temperature is തന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബേസ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ ബോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോട്ടോർ ബോഡി ഒരു മോട്ടോർ ബോഡി മാത്രം, ഫിന്നില്ലാത്ത കേസ് എടുക്കാം. മോട്ടോർ ബോഡി 340 വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 55 കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് മോട്ടോർ ബോഡി മാത്രം എടുക്കുക. ഞാൻ മുകളിൽ വരക്കാണ്, മോട്ടോർ ബോഡി മാത്രം എടുക്കുക. ഈ ബോഡി 340 mm ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ 55 മുകളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് സർഫസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് എന്ത്? 55. ആ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താക്കി എടുക്കുന്നത്? ടി വി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. മോട്ടോർ ബോഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവിടെ ടി വി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടി ബി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ടി ബി ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 55 degrees Celsius. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആ സമയം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ടി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 40 ആണോ? അല്ല, 30 ആണ്. 30 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ 30 തെർമോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് 40. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതെന്താണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുക. സോ ഇതൊരു മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്?
നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് റിക്വയർഡ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് റിക്വയർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് റിക്വയർഡ് ഈക്വൽ ടു Q total divided by Q fin. Q total divided by Q fin. Okay, this is number of fins in equation. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് പറയാനുണ്ട്. അതായത് എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഫിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ, ഫിൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും അതാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫിൻ ഉള്ളപ്പോഴും ഫിൻ ഇല്ലാപ്പോഴും നോക്കാം. ഫിൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂ ആയിരിക്കില്ലേ, അതായത് മോട്ടോർ ബോഡിനെ മാത്രം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യൂ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 340 വാട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിന്നി വന്നപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ അത് ആദ്യം കാണിച്ച ക്യൂ ടോട്ടൽ പറഞ്ഞത് 240 വാട്ട് തന്നെയാണ്. 240 വാട്ട് അല്ലേ, 340 വാട്ടാണ്. 340 വാട്ടാണ് ക്യൂ ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ ക്യൂ ഫിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്യൂ ഫിൻ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 340 ഡിവൈഡ് ക്യൂ ഫിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി. സോ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ക്യൂ ഫിൻ. അപ്പോൾ ക്യൂ ഫിൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഷോർട്ട് ഫിൻ ആണ്, ടിപ്പ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്യൂ ഫിൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതായത് √HPKA ഇൻറ്റു QB TB ഇൻറ്റു ആ പെർട്ടിക്കുലർ വലിയ ഇക്വേഷൻ tan ml പ്ലസ് H/Km ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് H/Km ഇൻറ്റു tan ml എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Q fin and by divided by Q fin by Q total you can find the value of number of fins required. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 16 ഫിൻ എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, 16 ഫിൻ എന്നായിരിക്കും. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. എമ്മും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എം കാണിക്കാൻ അറിയാം, HBVKA, പെരിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം, ഏരിയ അറിയാം. ഇസ് കേസ് ഓഫ് എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ ഫിൻ ആണ്, റെക്ടാങ്കുലർ ഫിൻ ആണ്. HBVKA 2B plus T B into T, ഏരിയ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെയർആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ്. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, മറന്നു പോകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. So that is about our third module. Okay, so please give me a chance.